नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा अक्षय तृतीया दिन किपरि माँ महालक्ष्मी एवं प्रभु नारायणकर पूजा करिबा। अक्षय तृतीया अक्षय माने जहा केबे क्षय हुए नाही बा नष्ट हुए नाही। अक्षय तृतीया एक बहुत पवित्र दिन। एही दिन पूजा पाठ गंगा स्नान दान जप तप यज्ञ इत्यादि शुभ कार्य करिबा द्वारा सबु कर्मर फल अक्षय फल आमको मिलिथाए। अबुझा मुहूर्त बोली अक्षय तृतीया को कहा जाए। बिना जातक बिना ज्योतिषरे सबु शुभ कार्य करा जाय थाए। विवाह व्रत गृह प्रवेश गृहारंभ गृह प्रतिष्ठा इत्यादि पूजा व्रत आमे करि परिबा। बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया रूपे पालन करा जाए। पंजिका अनुसार एही वर्ष 2026 एप्रिल 20 तारिख सोमवार दिन पड़ुअछि अक्षय तृतीया। 20 तारिख दिन तृतीया तिथि दिन 7:28 पर्यंत रहुअछि। सूर्य उदय समय तृतीया तिथि थिबारु उदया तिथि अनुसार एही दिन पालन करा जिवो अक्षय तृतीया। 19 तारिख दिन रविवार दिन 10:49 पर तृतीया तिथि आरंभ होई दिन सारा रहुछि आमर तृतीया तिथि। आमे एही दिन सबु प्रकार सुना रूपा क्रय करि परिबा। आसंतु केमिति आमे पूजा करिबा। प्रथमे आमे ठाकुर घरे गंगा जल रे सफा करी झोटी चिता अंकन करदबा एवं समस्त सामग्री को पूजा सामग्री को आमे एकाठी करी रखिबा। मांकर स्नान सामग्री कलश सामग्री श्रृंगार सामग्री भोग सामग्री धूप दीप अतर गंध पुष्प चंदन एवं कलश जहाँ मांकर प्रिय सामग्री होची पद्म पुष्प लक्ष्मी नारायण को एही दिन पूजा करा जाय थाए। प्रथमे आमे हलदिया वस्त्र बिछे दबा जेहेतु लक्ष्मी नारायण को अत्यंत प्रिय हलदिया रंग। तेणु एही दिन जदि आमे माटीर कलश बसौते अत्यंत शुभ होइथाए। प्रथमे आमे कलशरे गंगा जल दबा शुद्ध जल दबा तळे किछि अक्षत रखिदबा एवं कलशरे आमे गुआ हलदी अक्षत कॉइन एवं किछि सुना रूपा मध्य पकेई पारिबा एवं गोलाप जल अतर अगुर बास्ना निमंते पकेबा। देवादेवी को बास्ना अत्यंत प्रिय। कंठरे आमे एक रक्षासूत्र बांधी दबा एवं आंब डाल दबा आंब डाल रे चंदन सिंदूर लगे दबा एवं पूर्ण पात्र गोटिए रखिबा एवं कलशरे आमे नड़िया पइड किंबा गुआ दे दबा एवं एक लाल वस्त्र आमे गुड़े दबा वस्त्र स्वरूप रे एवं प्रथमे आमे स्नान करे दबा पंचामृत रे तापरे आमे पईता वस्त्र एवं चंदन सिंदूर अक्षत पुष्प अर्पण करिबा। पंचदेवतांकु आमे आवाहन करिबा। गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करे पंचदेवताये नमः धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि। माटीर कलश शीतलता प्रदान करिथाए। तेणु एही दिन माटीर कलश बसेबा अत्यंत शुभ होइथाए एवं प्रभुंकर पाद धोई दबा आस हे प्रभु मो कलशरे विराजमान हुअन्तु स्थापित हुअन्तु पूजा पाआन्तु एवं अखंड दीप प्रज्वलन करिबा अत्यंत शुभ होइथाए। एही पूजा पर्व रे आमे जेमिति हेले चेष्टा करिबा सकाळु संध्या पर्यंत किंबा बहुत समय आमे अखंड दीप प्रज्वलन करिबा। दीप होची आमर साक्षी। तेणु दीप देवाय नमः एही भली कही आमे दीप प्रज्वलन करिबा। तापरे आमे संकल्प नहीं जिबा। संकल्प रे आमे गुआ पुष्प हाथ रे धरिबा निजर ना गोत्र कहिबा एवं तिथि बार कहिबा मु ए अक्षय तृतीया रे पूजा करिया पई जाउची मनस्कामना पूर्ण करंतु। एही भली आमे संकल्प नेबा। तापरे मां को स्नान करे दबा। प्रथमे मां को गंगा जल रे किंबा हळदी जल रे पंचामृत रे एवं जदि नारायण अछंती प्रभु नारायण को रखिबे किंबा गुआ स्वरूप रे मु नारायण को रखि देइची एवं लक्ष्मी प्रभु मां को एही दिन पूजा करा जाय थाए। तेणु लक्ष्मी नारायणकर विग्रह हो किंबा फोटो हो किंबा गुआ स्वरूप रे मध्य आमे पूजा करि परिबा। अळा अत्यंत प्रिय तेणु अळा जल रे मध्य पूजा करि परिबा। मांकर मंत्र अति सहज ओम श्री श्री महालक्ष्मी नमः। मांकर मंत्र गान करी करी आमे मां को शुद्ध जल रे स्नान करेबा। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः प्रभुंक नाम नेबा एवं
ଯେତେବେଳେ ବି ପୂଜା କରିବା ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ନୀରବ ରହି ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରୁଥିବା ଏବଂ ପୂଜା କରୁଥିବା। ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ପରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଆସ୍ଥାନ ଦେବା, ପୁଷ୍ପର ଆସ୍ଥାନ ଦେବା। ମା ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ଏହି ଖଟୁଳିରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଆବାହନ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏବଂ ଫଟୋ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଫଟୋଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବା। ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ ଚନ୍ଦନାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଆମେ ଜପ କରି କରି ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଚୁନରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚୁନରି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପୁଷ୍ପ ଭିତରେ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଗେଣ୍ଡୁ ପୁଷ୍ପ କିମ୍ବା ମାଳ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଯାହା ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଏହିଭଳି କହି କହି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାଏ ପୁଷ୍ପାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଏବଂ ଅତର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଅତର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର, ଅଁଳା ଡାଳ, ଦୁବ, ଦୁର୍ଲଭା ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ପରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖେଇବା ଯେ ମା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର କରିଛି, ଦର୍ପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଝୁଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତାପରେ ଆମେ ଝୁଣା ଅର୍ପଣ କରିବା। ଝୁଣାରେ ଆମେ ଗୁଗୁଳ, କର୍ପୂର, ଘିଅ, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ ଏହିସବୁ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋବରର ଖସି ଯଦି ଅଛି ତାହା ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାଏ ଧୂପଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି ଦୀପଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଏଇଭଳି କହି କହି ଆମେ ଧୂପ ଦୀପ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଧୂପ ଦୀପ ସରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଗ ଲଗେଇବା। ସକାଳ ଭୋଗରେ ଆମେ କିଛି ଫଳ ଭୋଗ କିମ୍ବା ପଣା ଭୋଗ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗରେ ଆମେ ଖିଚିଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। କେବଳ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ନୁହେଁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛେନା କ୍ଷୀରି ହଉ, ଆମର ପାଳୁଅ କ୍ଷୀରି ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷୀରି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସକାଳେ ଆମେ ବାଳଭୋଗରେ ଫଳ ଭୋଗ, କଦଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ, ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ, ତେଣୁ କଦଳୀ ଦେବା। ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଯାହା ବି ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ନ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଥିବେ ଆମେ ପୁଷ୍ପରେ ଆମେ ଭୋଗ ଦେବା। ବେଲପତ୍ର କେବଳ ମା ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ଦେବା, ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଷ୍ପରେ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଚମନ ପାଇଁ ଜଳ ଦେବା। ଜଳରେ କିଛି ଆମେ ମିଶ୍ରି ପକାଇ ପାରିବା ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ମଧ୍ୟ ଦେବା। ଏବଂ ଯଦି ପଣା କରିଥିବା ତାହେଲେ ପଣା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଶେଷରେ ପାନ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସବୁବେଳେ କଳସଙ୍କୁ, ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାମ୍ବୁଳାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ପାନପତ୍ରରେ ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ ଏବଂ କିଛି ଗୁଆ ମିଶ୍ରି ଅର୍ପଣ କରି ମା ତାମ୍ବୁଳ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତାମ୍ବୁଳାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଶେଷରେ ଆମେ ଆଳତି କରିବା। ଆଳତିରେ କଳସଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବା, ତାପରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଳତି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବା। ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଆସୁନି ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇଭଳି କହି ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। କର୍ପୂରର ଆଳତି ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କରିବା। ଘିଅ ସଳିତା ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କର୍ପୂର କିଛି ଦେଇ ଆଳତି କରିବା। ମାଙ୍କୁ 5 ଥର କିମ୍ବା 7 ଥର ବୁଲେଇ ଦେବା କିମ୍ବା ଯଦି ଓಂ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା କିମ୍ବା କର୍ପୂର ଗୌରମ ଏଇଭଳି ଆଳତି ଗାଇବା ଏବଂ ମା ଆଳତି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାଏ ନମଃ ଏଇଭଳି କହି ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଶୀତଳକରଣ କରିବା। ଟିକେ ପୁଷ୍ପରେ ଜଳ ନେଇ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବା ଏବଂ ପୁଷ୍ପରେ
ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ନିଜେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ରହୁ କହି ଆଳତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସ୍ତୁତି ପଠନ କିଛି କରିବା। ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କନକଧାରା ସ୍ରୋତଂ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ କିଛି ଯଦି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୁତି ଆମେ ପଠନ କରିବା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପଠନ କରିବା ଏବଂ ସମୟ ଯଦି ହେଉଛି ଜପ କରିବା। କମଳଗଡ୍ଡା ମାଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମାଳ। ଏହି ମାଳରେ ଆମେ 108 ମାଙ୍କର ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜପ କରିପାରିବା। ତା ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆମେ କିଛି ଖେଚୁଡ଼ି ଏବଂ କିଛି ଭୋଗ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ କିମ୍ବା କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କିମ୍ବା ପିଠା ଯାହା ବି ନିଜ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଜାଣନ୍ତି କାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ମୋତେ ଦଉନି, କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତେବେ ବି ସେ ମୋତେ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେବା ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କିଛି ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କଳସ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ସ୍ମରଣ ପରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ନାଁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଇଁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମା ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପରେ ମାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆମେ ପଣା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ପଣ ବି କରିପାରିବା ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷୀରି। ଏହି କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ଆଚମନ ପାଇଁ ଜଳ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ବି ଭୋଗ ଦଉଛେ ଆମେ ଆଚମନ ପାଇଁ ଜଳ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ତାମ୍ବୁଳାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ତାମ୍ବୁଳକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆଳତି କରିବା। ଆଳତି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଆଳତି ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କରିବା। ମାଙ୍କୁ କର୍ପୂରର ଆଳତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ କର୍ପୂରର ଆଳତି ଯେମିତି ହେଲେ ବି କରିବା। ଓಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ଏଇଭଳି କହି ମଥାରେ 3 ଥର ଆଳତି ନେଇଯିବା। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ରହୁ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଟିକେ ପୋଛିଦେବା ଏବଂ ବିଞ୍ଚିଦେବା। ଜେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣା କିଛି ଦେବା। ମା ମୋ ପୂଜାରେ କୌଣସି ଯଦି ଅଭାବ କରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଦକ୍ଷିଣା। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା 3 ଥର। ମା ମୋ ପୂଜାରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଏହି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆମେ ପୂଜାକୁ ଏତିକିରେ ରଖିବା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେବଳ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ଫଳ ଭୋଗ କିଛି କରିଦେବା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆମେ କିଣିବା? 19 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବା, 20 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଣିପାରିବା। 2 ଦିନ ଆମେ ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ, ହୀରା ଆମେ କିଣିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ କିଣିପାରୁନେ ତେବେ ପୁରୁଣା ସୁନା ରୂପାକୁ ବଦଳେଇ ନୂଆର କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଆଣିପାରିବା ଏବଂ କିଛି ପୁରୁଣା ପିତ୍ତଳ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ କିଛି ନୂଆ ପିତ୍ତଳ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଆଣିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ସେତିକି କରିପାରୁନେ ତେବେ ଆମେ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଶଙ୍ଖ, ହଳଦୀ, ଧନିଆ, ଗୁଆ, ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, କମଳଗଡ୍ଡା ମାଳ, ଏହିସବୁ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର, ରୂପା କଏନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। କେବଳ ସୁନା ରୂପା କ୍ରୟ କରିଦେଲେ ହେବନି, ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପୂଜା କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର କୃପା ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ବୈଭବ, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଦିନ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସରଳ ଭାବରେ ବି ହେଉ ଆମେ ମାଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ନାନ କରେଇ ଦେଇ
କିଛି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଅତର ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ଏବଂ କିଛି ଫଳ ଅର୍ପଣ କରି ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମଃ ଏତିକି କହି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପୁଣ୍ୟ କେବେ କ୍ଷୟ ହୋଇନଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ କ'ଣ ସବୁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ ପରଶୁରାମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ପରଶୁରାମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ଏହି ଦିନ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ପୁରୀରେ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ ଏହି ଦିନ କରିଥାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ମା ଏହି ଦିନ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରରେ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବନି ଏହିଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦିନ ସୁଦାମା କିଛି ଭଜା ଚୁଡ଼ା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ସେହି ଅଳ୍ପ ଚୁଡ଼ା ଖାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କୁବେର ସମାନ ଭଣ୍ଡାର ଦେଇଥିଲେ। ସେ କିଛି ମାଗିନଥିଲେ, କେବଳ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ମହଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କରାଯାଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଲଡ୍ଡୁ ଗୋପାଳ ବାଲ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କରିବା। ଏହି ଦିନ ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଜୋତା ଛତା ବିଛଣା ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କୁ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଆମେ ଏହି ଦିନ ତାଳପତ୍ରର ବିଛଣା ଦେଇପାରିବା କିମ୍ବା ହାତ ପଙ୍ଖା କିମ୍ବା ଟେବୁଲ ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଲୁଣ ଗହମ ଛତୁଆ ଘିଅ ଧାନ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଚାଉଳ ଅନ୍ନଦାନ ଗୋସେବା ଘାସ ଦେଇପାରିବା। ଜଳ ଦାନ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ। ଏହିସବୁ ଦାନର ଫଳ ଆମକୁ ଅକ୍ଷୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ତ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଦାନର ପୁଣ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଗୁଣା ବଢ଼ିଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆମ କର୍ମକୁ ହିଁ ଅକ୍ଷୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଏହିଭଳି ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ପୂଜା ପାଠ କରିବା, ତେବେ ଆମକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ତିମରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।